واسدي دبنا تكا إسين كدا تكا إسين التيم تكا يادك يبسا دورا تإسين كد وامر دورا كد أجرا بياتوكو نمني وهي موي يوم وهي أبان موي قبره الدول التقبي كدبال لكاوام إيغا ساني إن بيتاني أما إسين مرتن ولما يادتشيف نجيك شاف مالي مجان إسا دوجة دوبان دوفة إيغا إني تاري مجان كو يود دوفة أنتم طلقاء الله ديما نمني مرتن والكتا نغا ينغر فيتان ديما جدين هن ديماني تربان توكو بلتي كود عشان إيغاني دچان ما دچاتاني جدانين قبرما قراسان تو إرانو جالتشيسا سنيف ديبيني جدانين akka sanittiin deebine akka nu gootan isin kadhadha tuni kadha nu sanitti deebi'uuf deemaa jirra ilma kiyyaa yookaa ka ufiin beeku tahi yookaa ka itti himan beeku tahi san didduwaan mana duubaa tahii jedheen abbaan ilmaan nullee ifaajanii mootummaan kun guddaa nu ifaaje guddaallee nutti hime akka waan sanittiin deebine tana mootummaa tana jilbiifadhee dhaabadhee kadhadhaa akka sanumatti hin deebine akka nu baraartan tabiraa namni nama waa beeku beekuunu beekaa guddaa fuula keessan dura teennee wal takaraakkaruun wal mormuun nama rabbi mootummaa yoo kennuuf yoo mootii biyya tokkoo kennu waa afurii waan hin kennine kennaaf namicha san dura كنا إسا غوغردو وافر وان غالان كنين كناف وان لينچان كنين كناف وان تايفين كنين كناف وان لوكون كنين كناف وان غالا كن كإني كغالا كن چالا إسا كن جيچو غالا قمودو وان تتيقو قرو تتيقو قريسهو ربو كنيف بقى غدو باچو كنيف humna dheertuu kenneef miilaan bona oolee mata anganna ooluu kenneef waan gaala saniin kennin kennaaf mootii biyya tokko mootummaa takka yoo dhaabe rabbi tokko san sodaachisaa leencaan kennin kennaaf leenca yoo inni bosona kana keessa jiraate warra biyya bisaattu beeka osoo isan agarre corommaan kun akkana nama godhata أكنت كت يوكان شرورورورور وأنا مرة ديمان تلينج عن كنين سن إساكنا موتوما تكويو بيا تكوكاي لما تا صدفة إجا تايفين كنين كناف تايفين منا كيست دوكنا كيست هجو كيست يونا منك أبو في التدين أغرتي جلاو تالتي يوكان إرمتيتي كوش أتي إسا كان مغوتي inni dukkana san keessatti qabuufitti deemnan jalaa utaalti ija saniin kennin kennaaf mootummaa rabbi ija ta'ifiin kennin afraffaa gurra lukkuun kennin kennaaf lukkuun mana kana keessa teettee boolla keessatti yoo hidhan iyyansa sama waa iyyan lukkuun iju dhageetti wanni mootummaan hin agarre wanni mootummaan hin dhageenye hin jiru rabbi gurrasan hin kennin kennaafi isin dura teenne waan argine haasahun nas halfachiisaan akka mataa kiyyaatti tokko kanas lama fixe ta isin kadhu kadhe ta himu hime ta sadaffaa nuti namni kun marti ufii uf beeka waan ittiin jiraatu diinaa ittiin jiraatu beeka waan mara dura wanni isa yaachisu nagaya biyyaa ta'uu qaba biyyi kun yoonu akkam taane nagaya argata karaa kamiin nageenni bu'a maslahaa nafseetiyyaatii miti isa laaluu qabna amma an akka kiyyatti ifaan wanni dhoysaa jiru hin jiru nu martinuu islaama tokko wanni irratti wal lollelleen jira wanni irratti wal hin tahin wanni irratti wal taanu jira seera tokkoo fi dambii tokko ifaan tumanne
ifatti baane akka gaafa gaabdur isin nutti dhaamtanii baadii irraa ulamaa itti waamne waan itti walii galle waan kanatti walii galle waan itti waliin galin wanni kun akkana haa ta'u jennee murree akkasitti waliin jiraachuutu barbaachisaa natti fakkaata akka yaada kiyyaatitti waan hojjaan osoon tamsaan ifaan dhoysaan qabu akka nama tokko ta'utti kaayuun hin ta'u akka nama tokko jibbisiisutti hin ta'u waan itti walii galan ifaan dubbatanii ulamaa itti waamanii akka dheengadda isin asii kaat har'a saalaaf akkamitti deebina barcumaa kana jala gadi seenuu namni ani gabaabsee ka isin kadhullee isin kadhe ka isinitti himullee isinitti hime mala kaahullee kaahee haga kiyyatti yoo namaa tahe yoo tahullee baate wade qaallichi waan jedhe taate jarri dachaane jette san wanni bidhaan jiru hin caqaacaqina dachaane gabrummaa san malee nuun ta'uu baqa. አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ። መጀመሪያ ሙስሊም አንድ ነበር፣ ልዩነት የለውም በውስጡ የሚል ሐሳብ አንድ ጊዜ ስልጤውን ሀላባ አንስቼ በጣም አኩርፋችሁ ነበር፣ በጣም ተቆጥታችሁ ነበር። እንዴት እንደዛ ይላል ብላችሁ። ግን እውነት ነው። እውነት የሚያደርገው መጀመሪያ ሪፎርም ሲመጣ ሙፍቲ እኔ ነኝ ለምኛ ያመጣኋቸው። 3 ልጆች አናገርኩ፣ ወጣቶች እና አቡበከር እንዳላጠፋ ስማቸውን አቡበከር አለበት፣ ሌሎችም አሉ። እነዚህ በድምጻችን ሲሰማ የታሰሩ ልጆች ማለት ነው። ወጣቶቹ አናገርኳቸው፣ ያለውን የመጅሊስ ችግር አነሱልኝ። በሉ ከናንተ 3 ትወክላላችሁ፣ ከመጅሊስ ወገን 3 ይወከላል፣ ገለልተኛ 3 ይወከላል አልኳቸው። 3 ሰው ወከሉ። እነሱ ደግሞ የመጅሊስ ያገኘዋቸው እነ መሐመድ አሚን፣ እነሱም ጋር ተነጋገርን። 3 ሰው ወከሉ። የነ መሐመድ አሚን ግሩፕና የነ አቡበከር ግሩፕ ሁለቱም እኩል በጋራ ሙፍቲ አባታችን ናቸው፣ ገለልተኛ ናቸው። ሙፍቲ ብቻ አይደሉም፣ 1 2 እድሪስም ነበር። የለም እድሪስ ዛሬ ተጠራም 2 ምሁራን እድሪስና ሌላም ዶክተር፣ እነዚህ ጨምረን እንወያይ ተባለ። ስለዚህ ችግሩ ነበር ያኔ አዲስ አይደለም ማለት ነው። ሙፍቲ መጡ። አይ እኔ ይቅርብኝ፣ እኔ ብዙ መከራ አይቻለሁ፣ አሁን በቃኝ አሉ። አይ እንዲያግዙኝ ስለምፈልግ በመከራ ውስጥ አልፈው አብረን እንሰራለን ይቆዩ አልኳቸው። አለ ሙፍቲ። ከዛ 9 ሰዎች ያው መንፈሱ እንደዚህ ነው፣ ግን አብዛኛው በጣም ጥሩ እየተስማሙ እየተወያዩ እየተስማሙ ሄዱ። መጨረሻ አካባቢ ጥቂት ጊዜ ሲቀረን አሁን ቀደም እርሶ ያነሱት 2-3 ፖይንት ልዩነት ተፈጠረ። በአብዛኛው ተስማምተው በተወሰነ ፖይንት አልተስማማንምና አንድነቱ ስለማያዋጣ ይቅርብን የሚል ሐሳብ ተነሳ። አይ አንድነቱ የማያዋጣችሁ ከሆነና የማትችሉ ከሆነ እዛ ሄዳችሁ ከፋፍሉ። እኔ ሙስሊም አልከፋፍልም። እኔም ማቀው ሙስሊም አንድ ነው። ይሄ ደግሞ ወስዋስ ነው። ይሄን ረጋ ብላችሁ ፍቱ እንጂ ስብሰባውን ተነስቼ አኩርፌ ስነሳ እነ ሙፍቲም ተው ብለው ተቆጥተው እና አቡበከርም እሺ ተዋል። ከዛ በቃ ተስማማንና ግድ የለም ሌላውን ዑለማዎች ቀስ እያሉ ያዩታል። አሁን ግን ጉባኤ ጠርተን ከሁሉም ክልል ለጊዜው የሚኖሩ ሰዎች እንመርጣለን። ካንተ 2-3 ነገር እንፈልጋለን። አንደኛ አሁን ያለው መጅሊስ ስለማይቀጥል ደግሞ ካለ ተርሙ ካለ ጊዜው ስለሆነ እየወጣ ያለው መንግስት ምደባ ሰጥቶ ነገር ስሙዝ እንዲሆን ያድርግ። ለዚህ ነው መሐመድ አሚን ከውጭ ጋር የተመደበው ኤምባሲ። ትክክለኛው የኢስላም የመጅሊስ ኃላፊ መሐመድ አሚን ነው። ግሬታ እንዳይገባችሁ እዚህ ውስጥ ጠርቼ ግድ የለም እኔ መደባለሁ፣ ሙስሊም አንድ መሆን አለበት አልኩ። እሱም አላህ ይስጠው ደግ ሰው ነው፣ እሺ አለ። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ሙስሊም እስካሁን 1000 ዓመት ኖሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ህግ የለውም፣ በአዋጅ አይታወቅም፣ እንደ ማንኛውም እንደ ማህበር ነው የሚታሰበው የሚል ሐሳብ ተነሳ። ይሄም ትክክል አይደለም። ሙስሊም ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጥሩ ብቻ ሳይሆን ጥንታዊ ታሪክ ስላለው በአዋጅ በህግ እናወጣለን። ይሄን ያስተካክላለሁ። 2 3ኛ ባንክ የለንም ተቸገርን
እና ሙስሊም ባንክ ያስፈልገዋል የኛ ሃይማኖታችን አይፈቅድም በዛ ለመገልገል አሉ። አይ በነበረው ባንክ የእናንተን ሃይማኖት የማይቀርን አሰራር አለ። ግን እናንተ አንድ ከሆናችሁ ባንክም ፈቅዳለሁ። 3 አይደለም 4ኛ መሬት ነው። ታስታውሱ ከሆነ ሚሊኒየም አዳራሽ የመጣው ጊዜ እኔ መሬት ስለነበረው ቡራዩ ነው። ቡራዩ ከዚህ ቀደም ጠይቃችሁ ያልተፈቀደ ቦታ ነበር ታስታውሳላችሁ። እሱን ለማስፈቀድ ነበር እኔ የተስማማሁት ሞክራለሁ ያልኳችሁ። ግን ቆይቶና አቡበከርም እና ሙፍቲም በጣም በቃ የመሬት ጉዳይ አነሱ። እኔም ደግሞ እውነት ለመናገር ትልቅ መስጂድ ቢኖር አዲስ አበባ ውስጥ ጥሩ ስለሆነ አቡበከርን ጠርቼ በመኪና እየነዳሁ ማለት ነው እየነዳው ቦታ ፈልገን አፍሪካ ህብረት ጋር ቦታ አግኝተን ለከንቲባው እዚህ ቦታ ስጣቸው ራሴ እየነዳው። በኋላ እናንተ ምንድነው መሬት አናመሰግንም ምናምን ብላችሁ እንደፎከራችሁት አይደለም፣ ራሴ እየነዳው ማለት ነው። አላህ አቡበከር እዚህ ለምንድነው ጥሩ ነገር ቢሰራ እዛ ለሁላችንም ጥሩ ስለሆነ መሬት ተሰጠ። በኋላ ባለፈው ረመዳን ይሄኛው አይደለም አምና ረመዳን ትንሽ ደግሞ ጉምጉም ተፈጠረ። እዚህ ኢፍጣር ካደረግን በኋላ ሙፍቲ ቤት ሄጄ እግራቸው ላይ ወድቄ ስሜ እባክዎትን ሙፍቲ እርሶ እያሉ በህይወት እንዳይከፋፈል ሙስሊም እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ነኝ እኮ አላልኩም የኔ ሙፍቲ ናቸው አባቴ ናቸው ብዬ እግራቸውን ስሜ ለመንኩ። ሙፍቲን ደግሞ ይዤ ዶክተር ጀላን ቤት ሄድኩኝ። ሄጄ ደግሞ እሳቸው ነገር ስሜ እባክዎትን እርሶ እያሉ እኔ ግን እንደ አባት ስለማያችሁ የእናንተ መጣላት መሰዳደብ ምናምን ደስ ስለማይለኝ ለምን ራሴ ተቆጥቼ ለምኛ እንዳላደርጋቸው ሀቅ አለብኝ የተወሰነ በሚል ነው። ከዛ ትንሽ ደግሞ ረገብ አለ ጉዳዩ። ሙፍቲና ዶክተር ጀላን ተገናኙ፣ አብረው አፈጠሩ። ትንሽ ጊዜ ረገብ አለ። ሙፍቲ ጋም እውነት ለመናገር ከመጀመሪያው ጀምሮ ብዙ ጥረት አድርገዋል። ሙፍቲ አሁን በቀደም በመናገራቸው ሳይሆን ብዙ ጥረት አድርገዋል አንድ እንዲሆን። ዶክተር ጀላንም ብዙ ትግስት አድርገዋል። ሁለቱን ለብቻ እናገራለሁ ደግሞ እኔ እንደገና ጠርቼ። ግን ወስዋሶች አሉ እየዞሩ በቃ ሁሉን የሚጠብጡ አላማም እንደሆነ ባይገባኝም ማለት ነው። ለሙፍቲ ለዶክተር ጀላን ለእናንተ መንገር እንፈልገው ባለፈው ያልኳችሁ ይሄ ሙስሊም መክፈል እንደዚህ አሁን እርሶ እንዳነሱት ቀላል ቢሆን ምን ችግር አለው? ግን ቀላል አይደለም። ታባላላችሁ ሙስሊም በመስጂድ በመንጣፍ በስፒከር በስጋጃ ማትደባደቡበት ነገር የለም። አሁን እንደምትናገሩት ቀላል አይደለም። እነዚህም ብሎ ሙስሊም እየተደባደበ ሁሉ ጊዜ እዚህ ቦታ 10 ሰለፊ ካለ 100 ያለበት እያሸነፈው እዛ ጋር ደግሞ ሁሉ ጋር እኩል ስላልሆነ ማለት ነው። በቃ እናንተ ደግሞ ለቀስተኛ እንትና ተገደለ እንትና ታሰረ እያላችሁ ትኖራላችሁ። እናንተ እድሜያችሁ ያርጅቷል። በዚህ እድሜ ለምንድን ነው ይሄን የምታዩት? እናንተ ጉዳችሁ ሁሉ ጊዜ ውጪ ነው። ሙስሊምን ታዋርዳላችሁ። በውስጥ ተነጋግራችሁ በራችሁን ዘግታችሁ በውጭ መደበቅ አትችሉም ብዬ ተቋም አታፍርሱ አልኩ። ተቋም አታፍርሱ ማለት ለእናንተ ቀላል ይመስላችኋል? ሙስሊም 1000 ዓመት ከነድካሙም ቢሆን መጅሊስ እያለ ኖሯል። 1000 2000 ዓመት። አሁን ቀላል መስሏችሁ ካፈራረሳችሁት በየሳምንቱ አሁን እናንተ አንድ ነን የምትሉትም ትበተናላችሁ። ይበተናል። ታዩታለ። ሰው ስልጣን ይወዳል። ሰው ስልጣን ይወዳል። እየወጣ ግሩፕ መፍጠር ይወዳል እንጂ ለአላህና ለዲን ከሆነማ ምንም አያስፈልግም እስላም መክፈል። ለግል ጥቅማችሁ ብላችሁ ነው እንጂ ለአላህና ለዲን ከሆነማ ለምን ተከፋፈላላችሁ? ከናንተ በላይ ፎቶ ሊላ የሚያቅ የለም። ከናንተ በላይ የተበደለ መተው የሚያቅ የሚያስተምር የለም። ሙስሊም ማለት እኮ የሰላም እምነት ማለት ነው። ችግር ካለ አሁን አቡበከር ካበላሸ ምን ችግር አለው? ጉልበት ስሙ ሙፍቲ ይቅርታ ያደርጉለታል። ግዴታ እኮ ነው ፎቶ ሊላ ማለት ግዴታ አይደለም። ምን ችግር አለው? ሙፍቲ ካጠፉ ደግሞ ይቅርታ ይጠይቃሉ። ምን ችግር አለው? እዚህ ውስጥ ያለ ሰው ሁሉ እኮ ገና ይቅርታ ጠይቆ እኮ ነው ጀነት የሚወርሰው እንጂ በሰራው ነው እንዴ? ታዲያ በየቀኑ ለምንድን ነው በየሰዓቱ እኮ የምታደርጉት? እኮ ስህተት ስላለ ነው እንጂ ሚስባህ ይዞ ሰው ቀኑ ሙሉ ታዲያ ለምንድን ነው? ችግር ባይኖር ነው። እና እናንተ ጋር ያለው በሽታ የምታስተምሩትን ዲን የቀራችሁትን የምታስተምሩትን ዲን መኖር አለመቻል ነው።
በእኛ በኩል ብዙ ከሳችኋል፣ ግን መንግስት ለሙስሊም ቃል የገባው አንድ የቀረ ነገር የለም። ቅድም እንዳነሳሁት ቃል የገባነውን በሙሉ ፈጽመናል። ወደፊትም ሙስሊምን የሚረዳ የሚያግዝ ነገር ካለ በእኛ በኩል ዝግጁ ነን። ሙፍቲ እኮ ተናግረዋል። እዚህ ቤት ኢፍጣር ተጠርቶ ጀማዓ ሰላት ስትሰግዱ ከዚህ ቀደም በኃይለሥላሴ ጊዜ ኢድ ደርሶብናል ብለን እሳቸውን ለማስታወስ መተንበር ላይ እንቆማለን ብለዋል። መቼም እንደናንተ ብዙ መንግስት ብዬ ባልፎክርም እኔ ከመጣሁ ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ መንግስት ቤተ መንግስት ነውና ጀማዓ ሰላት ሰግዳችሁ አብረን እናፍጥር ማንም ብሏቸው አያውቅም። ማንም ብሏቸው አያውቅም። በቀደም ስንወያይ ጎንደር ላይ ሙስሊም ተገደለ አላችሁ። ግድ የለም እኛም ስራችንን እንሰራለን እናንተም እናያችኋለን አልኳችሁ። ወር ሞልቷል፣ አልሰራንም ስራችን። እኛ ምን ያክል በእኛ በኩል የምንገባላችሁን ቃል እንደምንፈጽምና በእናንተ በኩል ደግሞ በእልህ በስሜት በቁጣ እልህና እስልምና አብሮ አይሄድም። ሰብር ነው የምታስቀሩት፣ ሰብር ነው። ያው ባለፈው አንስቼዋለሁ። ረሱልን በመጨረሻው ሰዓት ከፍተኛው ጂሃድ ይቀራል፣ ያም ጂሃድ በራስ ላይ መውጣት ነው ያሉት። እናንተም ጂሃድ በራሳችሁ ላይ አውጡ። እናንተ ቦርድ ካልሆናችሁ እስላም ይበተናል። እናንተ መጅሊስ ካልሆናችሁ እስላም ይበተናል። በቃ እዚህ ቤት ያላችሁ ሰዎች ብቻ እስላም እንደምትወስኑ የምታስቡት ይሄ ጥሩ አይደለም። የኢትዮጵያ ሙስሊም መከፈል ከፈለገ መውጣት ከፈለገ ከሙስሊም እኮ ሰው ወጥቶ ጴንጤ ይሆናል። ተከለክላላችሁ እንዴ? አትከለክሉ። እንኳን አሉ እኮ የወጡ ሰዎች። ከሙስሊም ሰው ወጥቶ ኦርቶዶክስ ይሆናል በግሉ፣ ከኦርቶዶክስ ወጥቶ ሙስሊም ይሆናል። ምን ችግር አለው? ሙስሊምን ግን አታፍርሱት። በግል ያልተመቸው ሰው ካለ ጥሎ ይሄድ። አይ በጋራ ካላፈረስን ካላችሁ ግን ምንም አትጠቀሙም። እዚህ ያላችሁ ሰዎች አብዛኛዎቻችሁ ጨርሳችኋል። ጥቂት ጊዜ ነው። ታሪክ ታበላሻላችሁ። ይሄ እኔ በግልጽ ማወቅ የሚገባችሁ ነገር ሙፍቲና ዶክተር ጄላን እንደ አባቴ ከማየት ውጪ ምንም አይነት የተለየ ነገር፣ ሁለቱም ወዳቸዋለሁ፣ አከብራቸዋለሁ። የተለየ ስሜት የለኝም። ግን አንድ ብትሆኑ ለኢትዮጵያ ኩራት ትሆናላችሁ። ደግሞ ትችላላችሁ። በቁጥራችሁም በዲናችሁም ከማንም እንኳን አታንሱም። በሄድንበት ዓለም ኮርተን የምንናገርባቸው አባቶች መሆን ትችሉ ነበር። ግን ያው ዱንያ በጣም መጥፎ ነው። ዱንያ በጣም መጥፎ ነው። የሚያጣላችሁ ኮብራ፣ የሚያጣላችሁ ቢሮ ነው። እኔ መጨረሻ እምቢ ስትሉ ለእስላም ወጥቼ እናገራለሁ። በኮብራ ነው የሚፋጁት፣ ለዲን አይደለም ብዬ ቅድም ያሰባቸውን አንድ በአንድ ለህዝቡ እናገራለሁ። ችግር የለም። ማስረጃም ስላለኝ የሚያጣላችሁ ጉዳይ ማስረጃውን ሁሉ አውጥቼ የምናገረው እንጂ አሁን ምሳሌ ሙፍቲ ተናደው ከተቆጡ አቡበከር ለምን ዝም አይልም? አቡበከር ድንገት አኩርፎ ከተናገረ ለሙፍቲ ጆሮ ቆንጥጠው ተው በቃ ልጅ እንደዛ አይባልም አይልም። ለምን ሰው ይሰማችኋል? እናንተን ውጪ በሶሻል ሚዲያ ሙስሊም ያልሆኑ ሰዎች እናንተን እያባሉ እንዲውሉ ያረጋችሁት እናንተ ናችሁ። የሙስሊምን ክብር ዝቅ ያረጋችሁት እናንተ ናችሁ። የኛንም ልምምጥ የኛንም እናንተን መለማመጥ 10 ጊዜ ባካችሁ ማለት ተናግረዋል አባታችን በኦሮምኛ ያሉት። አንደኛ ወደ ኋላ አትመልሱን፣ ወደ ኋላ መመለስ አንፈልግም። ሁለተኛ ደግሞ መንግስት አይንም ጆሮም አለው ታውቃላችሁ። እኛን አንዳርጋችሁ ማስተካከል አያቅታችሁም።